ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ कि मेरा विस्तार बहुत है, मैं लम्मा चौड़ा, बाकी दरख्तां नालों लंबाई उच्चा काफ़ी हुंदा सिंबल दा रुख, पर हुंदा निकम्मा। इदां गुरबाणी दे विच सिंबल दे रुख दी उदाहरण दे करके सतगुरां ने मनुख नूं समझाया कि जिहड़ा मनुख बिना किसी गुण तो हंकार करदा ना, उहदी हालत सिंबल दे दरख्त वर्गी है। सिमल दे दरख्त नूं अपने आप उपर मान हंकार बड़ा हुंदा भी मैं उच्चा बहुत हाँ, पर ओदी दरख्त निकम्मी, ओदे फुल निकम्मे, ओदे फल बकबके किसे काम नहीं। इदां ही महाराज समझाउंदे, फल फिक्के फुल बकबके कम ना आवहे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। जिस बंदे नूं मान हंकार है, मान हंकार करके जिहदा कद काठ उच्चा है, सतगुरु फरमाउंदे है वो बिल्कुल उस सिमल दे दरख्त वांगू निकम्मा है, जिहदे विच शुभ गुण कोई नहीं पर हंकार ही हंकार भरिया पिया। ये सिमल दरख्त इत्थे आया, उहदी व्याख्या है। कलगीधर पातशाह महाराज जिथे सज बैठे सी ना, उत्थे इहो जिहा ही एक सिमल दा बड़ा उच्चा दरख्त है ते जिस दे सकंद नाम है टाणे, जिस दे बड़े वड्डे वड्डे टाणे हन। तुंग अधिक विस्तार सहित सो सगन पत्र की छाया। बड़ा तुंग उच्चा दरख्त है, बड़े विस्तार वाला है ते जिस दे पत्तियां दी बड़ी संघनी छां है। तिसके तरे थिरे द्वै सूबे चौपर खेल मचाए। एहो जे सिमल दे दरख्त दी छां थल्ले ना दोनों ही सूबे बैठे हुए सी, क्योंकि फौजां चढ़ के आईयां। चौथी जंग चल रही आनंदपुर साहिब दी, 4 जंगां आनंदपुर साहिब दे विच होईयां। चौथी जंग आनंदपुर साहिब दी चलदी पई आ ते इहदे विच पहाड़ी राजे बाई धार दे, लाहौर दा सूबा जबरदस्त खां अपनी फौज नाल, सरहंद दा सूबा वजीर खां अपनी फौज नाल ये चढ़ के आए आ। वजीर खां ते जबरदस्त खां दोनों सूबे सिमल दे दरख्त हेठ बैठे हुए सन। भीम चंद नृप भूप चंद ते आद निकट गिर राए। इस तरह दोनों सूबियां दे पास राजा भीम चंद भी ते हंडूर दा राजा भूप चंद भी, ये भी उन्हां सूबियां दे कोल बैठा होया सी, आपस विच गल्लां बातां करदे पए सन। बड़ी बड़ी सभा जुत बैठे तेह ठां तुरक मिले प्रधाना। इदां जिन्ने जिन्ने उत्थे प्रधान तुरक सी ना, जिहड़े फौजां दे जरनैल आए सन, वो सारे सिमल दे दरख्त हेठां महफल सजा के बैठे आ। वजीर खां जबरदस्त खां पहाड़ी राजियां दे जिहड़े प्रधान जरनैल सन, ये सारे सभा ला के बैठे है, गल्लां बातां करदे पए ने आपस विच। हृदय आनंदित करह कुशामत कह कह बातन नाना। तां इदां जिहड़े पहाड़ी राजे है, ये उन्हां सूबियां दी खुशामदी वास्ते, उन्हां नूं खुश करन वास्ते बड़ियां गल्लां बना बना के परोस परोस के उन्हां सूबियां दे अगे रखदे हन। धनुख कठोर गुरु के आगे हाथ बिखे गह लीना। ते इधरों कलगीधर पातशाह सिंघां विच सज बैठे आ। बैठिया बैठिया महाराज दे मन विच आई, मौज विच रहण वाले फकर है। कलगीधर पातशाह महाराज ने अपना कठोर 9 टंक दा धनख हथ विच धारण कीता है। कंचन लपटियो सुंदर खपरा तीछन भीछन कीना। ते जिस तरह आप संगतां भली भांत जाणदे हो कि कलगीधर पातशाह महाराज दे तीर दा जिहड़ा अगला मूँह हुंदा सी ना, वो ऐन खपरा चौड़ा तिखा, ते कलगीधर पातशाह महाराज अपने तीर दे नाल बहुत ज़्यादा तरकश ते तब करियो निकासन संध पंच मह सोई। खपरा चौड़ा तीर सतगुरां ने पत्थे विचों कढ़िया ते उस तीर दे नाल सतगुरां ने सोना लाया होया। महाराज दे हरेक तीर नाल सोना लगा हुंदा सी मगरले पासे।
ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਨੁਖ ਦੇ ਪੰਚ ਨਾਮ ਹੈ ਚਿੱਲੇ ਦਾ, ਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤੀਰ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਕੈ ਤਾਨ ਕਾਨ ਲਗ ਤਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡੋ ਤਬ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਚੌੜਾ ਖਬਰਾ ਤੀਰ ਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਚਿੱਲਾ ਉਹ ਤੀਰ ਸਮੇਤ ਖਿੱਚਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਜਹ ਬੈਠਿਓ ਤਿਤ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਆਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਨੁਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਮਲ ਦੇ ਰੋਖੇ ਠਾਂ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸੂਬੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਘ ਉੱਪਰ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਤੀਰ ਦਾ। ਹੁਤੋ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਥਰਿਓ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪਾਵੇ ਮਹਿ ਸਰ ਲਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਧਨੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਛੂੰਕਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਖਪਰਾ ਲਗਤ ਫਟਿਓ ਸੋ ਤਤਖਿਨ ਔਚਕ ਉਦਕੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਖਪਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੌੜਾ ਚੌੜਾ ਖਪਰਾ ਬੁੱਕ ਜਿੱਡਾ ਤੀਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਗਲੀ ਨੋਕ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਪਲੰਘੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਤੇ ਪਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾੜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਤਰਬਕ ਕੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਐ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਤੀਛਨ ਭੀਛਨ ਕੀਨ ਨਿਰੀਛਨ ਖਪਰਾ ਇਹੋ ਗੁਰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰਬਕ ਕੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਤੀਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਉੱਠੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤੀਰ ਤਿੱਖਾ ਹੈ, ਭੀਛਣ ਨਾਮ ਹੈ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਨਿਰੀਛਣ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਖਣਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੀਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਚੌੜਾ ਤੀਰ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਰ ਦਸਤ ਨਿਜ ਦਸਤ ਨਿਕਾਸਿਓ ਕਹਿ ਵਜੀਦ ਖਾ ਸੰਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖਪਰਾ ਤੀਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਤੀ ਦੂਰ ਸਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਿਨ ਕੋ ਕਹਾਂ ਓਜ ਨਰ ਅੰਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਰ ਨਾਮ ਹੈ ਤੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਕਿੰਨਾ, ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਸ ਅਢਾਈ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਹ ਤੇ ਬੈਠ ਪ੍ਰਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ 2.5 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, 2.5 ਕੋਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਮੰਨੀ ਆ। ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਕੋਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕੋਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 4000 ਗਜ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 1 ਗਜ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4000 ਗਜ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਵੇ 1 ਫੁੱਟ ਬਣਿਆ ਤੇ 1 ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ 2.5 ਕੋਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਮਿੱਥਿਆ ਮੀਲਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਅਡਿੰਗਦੀ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਡਿੰਗਣ ਦੀ,
ਤੇ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਹ ਦੀ ਮਿਣਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਹ 3 ਮੀਲ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। 4000 ਗਜ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਤੇ 8000 ਹੱਥ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਵੇ। 4000 ਗਜ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, 8000 ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਹ ਬਣਦਾ। ਤੇ 2.5 ਕੋਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਨਖ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਇਹ ਤੀਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ 2.5 ਕੋਹ ਦੂਰ ਹੈ। ਨਰ ਤਨ ਕੋ ਕੁਛ ਇਹ ਬਲ ਨਾਹਿਨ, ਅਜਮਤ ਕੋ ਬਲ ਭਾਰਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਸੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦਾ, ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਜਰੇ ਬਰ ਬਾਗਰ ਉੱਪਰ, ਹੇਰਤ ਸਰਬ ਸਰਾਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਤੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਨਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਗਰ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਰ ਦਾ ਮਗਰਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਤੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੀਰ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੰਚਨ ਲਿਪਤ ਮੋਟ ਵੱਡ ਕਾਨੋ, ਲੋਹ ਪੁਲਾਦੀ ਆਹ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਵੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੀਰ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਾਤੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤੀਰ ਵੇਖਿਆ, ਤੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਵੇਖੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੀਰ ਤੇ ਤੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੜੇ ਆ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਮੁਖੀ ਹੈ ਕਰ ਸਮਤਲ ਆਯੁਤ, ਨਰ ਤਨ ਕੌਣ ਚਲਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਲਾਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਹਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਾਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੀਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੁਖੀ ਆ, ਨੋਕ ਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਯੁਤ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਚੌੜੇ ਖਪਰੇ ਤੀਰ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌੜਾ ਖਪਰਾ ਤੀਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਮਤ ਜੁਤ ਗੁਰ ਕਰੈ ਪ੍ਰਹਾਰਨ, ਇਤੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੀਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਇਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਕਹੋ ਲਾਗੈ
ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕੌਣ ਤਬ ਜਥਾ ਤੋਪ ਕੋ ਗੋਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੀਰ ਪਣਗੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਸੀ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਤੀਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੀਰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪੜ ਪੜਾਏ ਹਮ ਪਰੈ ਸਭੈ ਅਬ ਰਾਖ ਖੁਦਾਏ ਤਨ ਮੋਰਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੇ ਤੀਰ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਬੜ ਵਾਈ ਕੇ ਵਾਰ ਉੱਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਯਕੀਨਨ ਸੀ, ਪੱਕੀ ਸੀ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਜਿਓ ਖੇਲ ਚੌਪਰ ਕੋ ਤਬ ਕੀ ਕਹਿ ਸਭ ਬਿਸਮਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸੀ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੌਪੜ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਦੂਰਬੀਨ ਤਬ ਲਾਵਨ ਕੀਨੀ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਹਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਦੂਰਬੀਨ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੁਹਾਏ ਸ਼ੋਭਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਭਾ ਸਹਿਤ ਅਵਲੋਕਤ ਸਗਰੇ ਚਮਰ ਚਲਾ ਚਲ ਚਾਰੂ। ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨੀਝ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਢੁਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਨ ਕਮਾਨ ਧਰੇ ਜੁਤ ਬੰਨ ਹੈ ਦੀਪਤ ਸ਼ੋਭ ਉਦਾਰੂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੁਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇਹ ਬੜੀ ਉਦਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 9 ਟਾਂਕ ਦਾ ਧਨੁਖ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ 27 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਲਾ ਪੂਰਾ ਥੱਲੇ ਲਮਕ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਤੀਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿੱਲਾ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵੱਟੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣ, ਭਾਰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 27 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਬਣਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧਨੁਖ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਭਾਰ ਬੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 27 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਟੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਨੁਖ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਪੂਰਾ ਥੱਲੇ ਨਿਵਦਾ ਵਾ, ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 7 ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੀਰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐਸਾ 9 ਟਾਂਕ ਦਾ ਧਨੁਖ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ, ਪਕੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰੀਝ ਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ। ਦੋਹਰਾ ਜਥਾ ਵਾਰਤਾ ਪਰਸਪਰ ਗਿਰਪਤ ਸੁਬਨ ਕੀਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਥਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਤ ਭਏ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਚਿਤ ਚੀਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ। ਤੀਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2.5 ਕੋਹ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਲਈਆਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਲਲਿਤ ਪਦ ਛੰਦ ਕਾਗਦ ਕੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਲੇਕਰ ਹਰਫ ਫਾਰਸੀ ਕੇਰੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼,
ਤੇ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਫ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਖਰ ਦਾ, ਹਰਫ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਹਰਫ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਹਰਫ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੇ ਉੱਪਰ। ਲਿਖਤ ਭਏ ਤਿਸ ਉੱਪਰ ਆਛੇ ਰਿਪਨ ਬ੍ਰਤੰਤ ਕਨੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਦਾਨਸ਼ ਵੰਦਨ ਦਾਨਸ਼ ਕੀਨਸ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਅਭਿਆਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਦਾਨਸ਼ ਵੰਦਨ ਦਾਨਸ਼ ਕੀਨਸ। ਦਾਨਸ਼ਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਦਾਨਸ਼ਵੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾਨਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਦਾਨਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਆਣਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਆ। ਕੀਨਸ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਅਭਿਆਸਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲਿਖਦੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਿਆਣਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਕੋਹ ਤੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਭਟ ਧਰਹਿ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਬਿਖ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਬਿਨ ਭੋਜਨ ਗਰਲ ਅਗਾਏ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਗੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੁਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤੀ ਗਲੇ ਤੱਕ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ। ਬਹੁਤਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਇੱਕ ਲੱਭ ਇੱਕ ਲੋਭ। ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੱਭ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਨੀਤ ਨਾ ਭਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਇੱਕ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰੱਜ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੀਤ ਨਾ ਭਰਨੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾਧਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਰਤ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅੱਧਾ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛਕਣਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਅਭਿਆਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਕਹਿਰ ਕਹਿ ਬੜ ਕਰਤ ਨਾ ਰਨ ਕੇ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸੂਬਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੋ ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਕਰਿਓ ਕੁਲ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਲਾਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਿਅਤ ਵਰਤਮਾਨ ਮਹਿ ਵਿਦਿਆ ਜਿਨ੍ਹੋ ਕਮਾਈ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੂਤ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਗਮ ਕੋ ਵੀ ਸੁਗਮ ਕਰਤ ਹੈ ਦੁਲਭ ਸੁਲਭ ਹੋਏ ਜਾਈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਰਗਮ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਔਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਖੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਿਆਂ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਓ ਪੱਤਰ ਸੋ ਕਰਿਓ ਇਕੱਤਰ ਧਾਗੇ ਸੋ ਧਰ ਸਰ ਬੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਹਰੋ ਧਨੁਖ ਕਠੋਰ ਲਿਓ ਕਰ ਬਾਨ ਪਨਚ ਮਹਿ ਸੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਨੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਰ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਨ ਕਾਨ ਲਗ ਬਲ ਤੇ ਛੋੜਿਓ ਚਲਿਓ ਸ਼ੂਕ ਅਸਮਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਤਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੀਰ ਛੂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਦਾਰੁਨ ਸ਼ਬਦ ਚਾਂਪ ਤੇ ਹੋਵਾ ਬੈਠੇ ਪਿਖੇ ਸੁਜਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਧਨੁਖ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਲੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਂਪ ਨਾਮ ਹੈ ਧਨੁਖ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਿੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚਾਂਪ ਨੇ, ਉਸ ਧਨੁਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤੀ। ਗਿਰਪਤ ਤੁਰਕ ਜਹਾਂ ਬਿਸਮਾਏ ਕਰੈ ਪਰਸ ਪਰਬਾਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਤੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੀਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਐ ਬਿਸਮਾਏ ਆ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਪਰਸਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਲ ਮਲੀ ਕੋ ਬੜੋ ਕਾਂਡ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ ਤਰ ਨਰ ਪਾਤੀ। ਸ਼ਾਲਮਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਟਾਹਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਹਣੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ, ਵਿੱਚੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ, ਵਿੱਚੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਵਿੱਚੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਭੂਪ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਜੁਤ ਲੱਗਿਓ ਜਾਏ ਕਰ ਸਬਨ ਕਰੇ ਦ੍ਰਿਗ ਉੱਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਤਕੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੀਰ ਦੂਜਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ, ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੀਰ, ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਡਰ ਕੇ, ਕੰਬ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕੀ, ਕਾਹਦਾ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਬਿਲੋਕੈ ਲੱਗਿਓ ਆਨ ਕਰ ਦੂਸਰ ਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੰਘ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੂ ਬਹੂ ਤੀਰ
ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਕੇ ਪਿਖਿਓ ਸੋ ਕਾਗਦ ਲਟਕਤ, ਬੰਦਿਓ ਤਾਗੇ ਸੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੀਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲਟਕਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਅਚਰਜ ਹਵੈ ਕਰ ਦਾਸ ਚੜਾਇਓ, ਅਨ ਹੋ ਕਾਢ ਖਤੰਗਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਆਓ ਤੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾਲ। ਤਰਸਤੈ ਹੋਏ ਕਰ ਤੂਰਨ ਚੜ੍ਹ ਕਰ, ਕੱਢਿਓ ਠਾਨ ਉਪਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਦਰਖਤ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਡਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੀਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਟਾਹਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਖਿੱਚਿਆ। ਲੈ ਕਰ ਜੇਰ ਦਸਤ ਅਵਲੋਕਿਓ, ਖੋਲਿਓ ਦਸਤ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਤੀਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਪਿਖੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਤਰ ਹਰਫ ਪਾਰਸੀ, ਬਨੀ ਬੈਂਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬਾਚੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤੇ। ਲਖਿਓ ਮਾਇਨਾ ਸਭਨ ਸੁਨਾਇਓ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਵਿਦ ਸਾਚੀ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਨ ਬੈਂਤ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਰਾਮਾਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਤੀਰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਅਜਮਤ ਕੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨਾਹਿਨ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਤਾਪਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹੋ ਕੀਨ ਤਿਨ ਕੋ ਬਹੁ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਧਰੈ ਭਰੋਸਾ ਆਪਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਵਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਨੀ, ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ ਬੁੱਧ ਬਲ ਤੇ ਬਹੁ ਅਭਿਆਸੀ, ਸੋ ਦੁਰਲਭ ਭੀ ਪਾਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਠਨ ਤੋਂ ਕਠਨ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਅਹੈ ਇਸੀ ਬਿਦ, ਜਿਨ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਵਜੀਦ ਖਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਕੋ ਵਸਤ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਾ, ਲੇਤ ਜੋ ਕਰਤ ਉਪਾਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਅਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚਿਤ ਮਹਿ, ਹਮ ਤੁਮ ਬਾਤੈ ਕੀਨੀ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ ਵੀ 2.5 ਕੋਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2.5 ਕੋਹ ਤੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ,
ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ 2.5 ਕੋ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 2.5 ਕੋ ਦੂਰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਕੋਸ ਢਾਈ ਪਰਸੋਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਗਰੀ ਚੀਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ 2.5 ਕੋ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਡਿੱਗ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ 2.5 ਕੋਹ ਤੋਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਧਰ ਭਾਰੀ ਸਭ ਘਟ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡੂੰਘੇ ਆਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ, ਘਟਾ ਘਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਰੈ ਸਮਸਰਤਾ ਤਿਨ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋ ਸੁਆਮੀ। ਐਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਮਤਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੂਜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਖਿਆ। ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਨ ਕਰ ਬਹੁ ਬਿਸਮਾਏ ਮਿਲੇ ਆਨ ਸਮੁਦਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਐ। ਪੜ੍ਹੈ ਪੱਤਰ ਕੋ ਬਾਨ ਬਿਲੋਕ ਹੈ ਕਰਹਿ ਤਾਰੀਫ ਬੜਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੀਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿੰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਚ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਿਰੰਤਰ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੜੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਣਗੇ ਇਸੇ 6ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ। ਸੋਦਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੋਦਰ ਦੇ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਲੇਖੈ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੂਟੀਐ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਨ ਕਰ ਬਹੁ ਬਿਸਮਾਏ ਮਿਲੇ ਆਨ ਸਮੁਦਾਈ। ਪੜ੍ਹੈ ਪੱਤਰ ਕੋ ਬਾਨ ਬਿਲੋਕ ਹੈ ਕਰਹਿ ਤਾਰੀਫ ਬੜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।